ओम शांति 19 फेब्रुआरी 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे, तुमे माने वर्तमान पर्यंत जहा किछि पढ़ीछ सेगुड़ी को भूली जाओ। बंची थाउ थाउ मरिबा अर्थात सबु किछि भूली जिबा, पछ कथा किछि भी मने न पड़ू। तुमे माने वर्तमान पर्यंत जहा किछि पढ़ीछ सेगुड़ी को भूली जाओ। बंची थाउ थाउ मरिबा अर्थात सबु किछि भूली जिबा, पछ कथा किछि भी मने न पड़ू। प्रश्न, जेउ माने बंची थाउ थाउ पूर्ण रूपरे मरी नाहांती सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो? जेउ माने बंची थाउ थाउ पूर्ण रूपरे मरी नाहांती सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर, सेमाने बाबांक सहित मध्य जुक्ति तर्क करि चलिबे। शास्त्र पुराणर उदाहरण देउथिबे। जेउ माने संपूर्ण रूपे मरी जाइछंती सेमाने कहिबे, बाबा जहा शुणाउछंती ताहा ही सत्य अटे। आमे अथाकल्प जहा सबु शुणिथिलु ताहा मिथ्या थिला। सेथिपाई एबे सेगुड़िकु मुखरे मध्य उच्चारण करिबार नाही। बाबा कहउछंती खराप कथा शुण नाही। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। पिलामानकु बुझा जाइछि जेतेबेले शांति रे बसाउछ जाहाकु निष्ठा बोली कुहा जाउछि सेतेबेले यही ड्रिल शिखा जाउछि। एबे बाबा बसी आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंती कि जेउ माने बंची थाउ थाउ मरी जाइछंती सेमाने कहउछंती आमे बंची थाउ थाउ मरी जाइछु। जेपरि मनुष्य मरीगले सबु किछि भूली जाइथाए, केवल संस्कार रही जाइथाए। एबे तुमे मध्य बाबांकर होई यही दुनियारू मरी जाइछ। बाबा कहउछंती तुम पाखरे भक्तिर संस्कार थिला, एबे सेही संस्कार बदलुछि, तेणु बंची थाउ थाउ तुमे मरी जाउछ ना। मनुष्य जहा पढ़ी थाए मरीगला परे सबु किछि भूली जाइथाए। पुणी परजन्मरे नुआ भावरे पाठ पढ़िबाकू पड़िथाए। बाबा मध्य कहउछंती तुमे जहा किछि पढ़ीछ ताकू भूली जाओ। तुमे तो बाबांकर होइछ ना, मु तुमको नुआ कथा शुणाउछि। तेणु एबे वेद शास्त्र ग्रंथ जप तप आदि सबु कथा भूली जाओ। सेथिपाई कहउछंती खराप कथा शुण नाही, खराप कथा देख नाही। एहा तुम पिलामानक निमते उद्दिष्ट। केही केही बहुत शास्त्र आदि पढ़ी थांती, पूर्ण रूपरे मरी नाहांती, तेणु सेमाने फालतू जुक्ति तर्क करि थांती। पूरा मरीगले केबे भी जुक्ति तर्क करिबे नाही। कहिबे बाबा जहा शुणाउछंती ताहा ही सत्य, बाकी कथा आमे मुखरे काहींकि धरिबु। बाबा कहउछंती ए कथा मुखरे धर ही नाही। खराप कथा शुण नाही। बाबा निर्देश देउछंती ना, किछि भी शुण नाही। कुह, एबे आमे ज्ञान सागरंकर संतान होइछु, तेणु भक्ति को काहींकि मने पकाइबु। आमे एकमात्र भगवान को ही मने पकाउछु। बाबा कहिछंती भक्ति मार्ग को भूली जाओ। मु तुमको सहज कथा शुणाउछि कि मु बीज, मोते मने पकाओ, तेबे सारा वृक्ष बुद्धिरे ही आसी ही जीव। गीता तुमर मुख्य शास्त्र अटे। गीतारे ही भगवान बुझाइछंती, तेबे यहा हेउछि नुआ कथा। नुआ कथा उपरे सर्वदा अधिक ध्यान दिया जाइथाए। कथा मध्य बहुत साधारण अटे। सबुठारु बड़ कथा हैला तांकु मने पकाइबा। तेणु बारंबार कहिबाकू पड़ुछि मनमना भव, बाबांकु मने पकाओ। यहा बहुत गुह्य कथा। एथिरे ही विघ्न पड़ुछि। अनेक संतान अछंती जिए कि सारा दिन रे 2 मिनिट मध्य मने पकाउ नाहांती। बाबांकर होई मध्य भल कर्म करू नाहांती, तेणु मने मध्य पकाउ नाहांती, विकर्म करि चलिछंती। बुद्धिरे रहु ही नाही, तेणु कुहाजिब एहा बाबांक आज्ञार निरादर अटे। सेमाने पाठ पढ़ी पारिबे नाही, तांकु सेभଳି शक्ति मध्य मिलिब नाही।
ଶାରୀରିକ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବଳ ମିଳିଥାଏ ନା। ପାଠପଢ଼ା ରୋଜଗାରର ଆଧାର ଅଟେ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ। ଯଦି କେହି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ମରିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ? ପରଜନ୍ମରେ ପୁଣି ନୂଆ ରୂପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ତ ତୁମେ ଯେତେ ପଢ଼ୁଛ ତାକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ପରଜନ୍ମରେ ଏହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଉଛ। ବାକି ତ ସେସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ପିତା ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗ ନଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଧଣୀଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛ। ମାୟା ବହୁତ ଥର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ କରିଦେଇଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନାଥ ହେଲେ ନା। ଅନାଥ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ପାପକର୍ମ କରିଦେବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ହୋଇ ମୋର ନାମ ବଦନାମ କର ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ଚାଲ, ଓଲଟା ସୋଲଟା କଥା କୁହ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଅହଲ୍ୟା, କୁବ୍ଜା, ଶବରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କହନ୍ତି ଯେ ଶବରୀର କୋଳି ଖାଇଥିଲେ, ଏପରି କ'ଣ କେବେ ଶବରୀଠାରୁ ଖାଇବେ? ଶବରୀରୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପୁଣି କାହିଁକି ନ ଖାଇବେ? ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନର ମହିମା ରହିଛି। ଶିବ ବାବା ତ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ସେ ତ ଅଭୋକ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ବାକି ଏହି ରଥ ତ ଖାଉଛନ୍ତି ନା। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ନିରାପଦରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ହିଁ କୁହ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ରୁଦ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରୁ ବିନାଶ ଜ୍ୱାଳା ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ ରୁଦ୍ର ଭଗବାନ ହେଲେ ନା। କୃଷ୍ଣକୁ ତ ରୁଦ୍ର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବିନାଶ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କରାଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ସ୍ଥାପନା ବିନାଶ ପାଳନ କରାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ନଚେତ ଦୋଷ ଲାଗିଯିବ। ସେ କରନ କରାବନ ହାର କରି କରାଇବା ବାଲା ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିନାଶ କର ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଏସବୁ କିଛି ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଶଙ୍କର କ'ଣ କିଛି କରୁଛନ୍ତି କି? କିଛି ବି ନୁହେଁ। କେବଳ ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହେଉଛି। ବାକି ବିନାଶ ତ ସେ ସ୍ୱତଃ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଯାହା ବୁଝାଯାଉଛି, ରଚୟିତା ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପିତା ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୁନିଆର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁନାହିଁ, ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। କଳି ଯୁଗକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କରୁଛି। ମୁଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି। ସୁପ୍ରିମ୍ ଅସ୍ପିସିୟସ୍ ଯୁଗ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୁଗ। ଭଗବାନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିପରି ଏବଂ କ'ଣ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଇଂରାଜୀରେ ଲିବରେଟର ବା ମୁକ୍ତିଦାତା, ଗାଇଡ଼ ବା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ପରେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ, ସଦ୍ଗତି ମିଳିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ତ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନଚେତ ପରମାତ୍ମାକୁ ପତିତ ପାବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ବୋଲି କାହିଁକି ଗାୟନ କରାଯାଇଛି? ବାବାଙ୍କୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ବାବା କ'ଣ କରିବେ? ବାବା ତ ନିଜେ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାରତରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ଆସିବା ପାଇଁ ମୋର ଶରୀର ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର ନା। ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ଏହା ଗୌମୁଖର କଥା ନୁହେଁ।
ଏହା ତ ଏହି ମୁଖର କଥା ଅଟେ। ମୁଖ ତ ମନୁଷ୍ୟର ଦରକାର, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏତିକି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କାମ କରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଣି ଭାଗୀରଥ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେ କିପରି ଏବଂ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ହେଲେ ବି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେବେ ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମରିଯାଇଛ, ତେଣୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଏକଦମ ଭୁଲିଯାଅ। ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଘରେ ଘରେ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଦିଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ତୁମେ ଡାକୁଛ ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଅ। ରାମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କର। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ 5 ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣର ଜେଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛି। ମୋତେ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାମ ରାଜ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ହେବ। ତୁମ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଏବେ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ଅଟେ। ଏମିତି ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାହାର ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୀତି ହୋଇଥାଏ। କେହି ତ କୁହନ୍ତି, ବାସ୍ ଆମେ ସବୁ କିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବୁ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବିନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାରା ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହା କେତେ ସରଳରୁ ସରଳ କଥା। ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାରାଣୀ ହୋଇଯିବ। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ସ୍କୁଲ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ନାମ ରଖାଯାଇଛି। ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଗଲେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇପାରିବ। ଏକଥା ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଅନୁଚିତ। କୁହ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସବୁ କଥା ଛାଡ଼। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହିଁ ମୂଳ କଥା ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଜୋରରେ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ସଉକ ଥାଏ ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଉଠିଥାନ୍ତି। କେତେକ ନବଧା ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ କାଟିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଯୋଗ ଉଭୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଆଦିର ସଉକତ ବିଲକୁଲ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାୟାର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସମାଚାର ଶୁଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ଏପରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଯେପରି କେହି ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ମାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତଙ୍କର ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଏହାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ବିଘ୍ନ ଅଛି। ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ କି ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ମାୟା ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ ତ? ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବହିର୍ଭୂତ କଥା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ତ? ଯଦି ସେପରି କହୁଥାନ୍ତି ତେବେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତଳକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ଷାତକାର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି, ଯଦି ଆମକୁ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ ତେବେ ଆମେ ଏତେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତୁମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ ରଖ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମ ଟଙ୍କା ପଇସାର କ'ଣ ଦରକାର? ବାବା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ବାବା ସେସବୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବେ? ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଇସାରେ ସେବା ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ଯାହା କିଛି ବି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ସେଥିରେ ଏହି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଡାକ୍ତରଖାନା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁଠାରେ ଯେ କେହି ବି ଆସି ପାଠ ପଢ଼ି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ। 3 ପାଦ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବସି ତୁମକୁ ବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ କରିବାକୁ ହେବ।
କିନ୍ତୁ 3 ପାଦ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ସାର କଥା ଶୁଣାଉଛି। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟେ। ବାବା କୌଣସି ନିନ୍ଦା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ଖେଳ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏକଥା କେବଳ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଉଛି। ତଥାପି ଏହା ତ ଖେଳ ଅଟେ ନା। ଖେଳର ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ, ହେ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦିରେ ଯାଇ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କ'ଣ ରାଜପଦ ରଖାଯାଇଛି କି? ଜାପାନୀ ଲୋକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମାନିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେମାନେ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି କଥାରେ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ଶୁଣାଅ ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପତିତ ବୋଲି କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଶାନ୍ତିଧାମ, ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ସୁଖଧାମ ରହୁ। ବାକି ଏହି ଦୁଃଖଧାମକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ତୁମେ ଚୈତନ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଟ। ଏବେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ମଧ୍ୟ ନାମ ରଖାଯାଇଛି, ଭାରତ ଦି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଟ ନା। ବନ୍ଦରମାନଙ୍କରେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟିମରକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାଏ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଧାମର ରାସ୍ତା ବତାଉଛ। କେହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ କୁହ, ଈଶ୍ୱର ପିତା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଅଟନ୍ତି ନା। ଈଶ୍ୱର ପିତା ଅଥବା ପରମ ପିତା କହୁଛନ୍ତି କି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହିବେ ନା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। ଆମେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ଅଟୁ। ହଦର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଏ ନମଃ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ସେହି ରାଜତ୍ୱ ତୁମଠାରୁ କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଭାରତର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଭାରତର କେତେ ମହିମା ରହିଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର, ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାର ସଉକ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ସାକ୍ଷାତକାରର ଆଶା ରଖିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। 2 ନମ୍ବର, ଶାନ୍ତିଧାମ ଓ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁଃଖଧାମକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ। କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ କରି ସ୍ନେହର ସହିତ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଧାମର ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସର୍ବଦା ସୁଖର ସାଗରରେ ଲଭ୍ଲିନେ ଅର୍ଥାତ ମଗ୍ନ ରହୁଥିବା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଆତ୍ମା ଭବ। ସର୍ବଦା ସୁଖର ସାଗରରେ ଲଭ୍ଲିନେ ଅର୍ଥାତ ମଗ୍ନ ରହୁଥିବା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଆତ୍ମା ଭବ। ଗାୟନ ଅଛି, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସଦା ସୁଖୀ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଭବର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସର୍ବଦା ସୁଖର ସାଗରରେ ଲଭ୍ଲିନେ ରହିଥାନ୍ତି। ସୁଖ ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦାତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ସୁଖର ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟି ଚାଲନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଏଭଳି ସମ୍ପନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଅ, ଯାହାକି ତୁମ ପାଖକୁ ଯିଏ ବି ଆସୁ, ଯେକୌଣସି ଭାବନା ରଖି ଆସୁ, ନିଜର ଭାବନାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଯାଉ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରେ କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁ ଅପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଭରପୁର ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ,
ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ରହିବ ତେବେ ଅଭିମାନ କେବେ ବି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ରହିବ ତେବେ ଅଭିମାନ କେବେ ବି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।